Good morning, dear students. In previous class, we have studied about the nuclear fission reaction. Today, we are going to do on the nuclear fusion reactions. So, nuclear fusion is nothing but it is the process of combining of two or more lighter nuclei to form a heavy nuclei with the release of enormous amount of energy. Nuclear fusion is the process of combining two or more lighter nuclei to form a heavy nuclei with the release of enormous amount of energy. Okay, so here we are taking the lighter nuclei. So example for the lighter nuclei is nothing but the example is it is proton 1h1 plus 1h1 plus 1h1. They are combined to form a deuteron nucleus. So deuteron is nothing but 1h2 plus. So here you can see here it is nothing but it consists of one proton. Here also it is consists of one proton. But here as you see here one proton is there and one neutron is there. This one indicates the number of proton. Here number of neutron can be calculated by n is equal to it is a minus n. A is 2. 2 minus 1 is equal to 1. Therefore, there is one neutron. So, this indicates that one proton is converted into neutron. Right? So, one proton is neutron convert. Proton neutron convert it must produce one positron. So, see your beta decay. Beta decay one proton, when it converts into neutron, it will emit the positron, which is positive electron. So, along with this, the neutrino is present. So, neutrino is produced and it will release the energy of 0.42 mega electron volt. Okay. So, this is the reaction of the nuclear fusion. Proton combine to form a deuteron. In deuteron, you can see that one proton is there, one neutron is there. This neutron is formed due to conversion of this proton into neutron. Okay. During this conversion, the positron is produced. Along with this positron, neutrino is produced, and the energy produced is 0.42 mega electron volt. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is a mass defect. ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ you will get certain difference in that mass. That mass is nothing but this is converted into this energy by using Einstein equation. Delta E is equal to it is delta M into it is C square. So this is the energy. So what is the meaning of this fusion? So the meaning of the fusion is nothing but it is blending. So blending or combining by heating. Blending or combining by heating. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ we are going to study. Okay. So here fusion is nothing but blending by heating. ಎರಡು ಮಟೀರಿಯಲ್ if you take ಎರಡು ರಾಡ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂತ ಐರನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐರನ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎರಡನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಟಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to heat the nuclei. ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಯ್ತು? ಹೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಎರಡನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್. This is not possible. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to supply the large amount of energy. ಹೇಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ವಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this will repel each other. Repels agಬೇಕಾ? So because the like charges repel each other and the unlike charges attract each other. As the protons both are positively charged, they are repelled. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? repulsive force ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So repulsive force ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆರಡು ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to overcome this electrostatic force.
ಈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 400 ಕಿಲೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ. ಈಗ ನನಗೆ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹತ್ರ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ಟನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಕೊಲಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟು ನಿಯರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹತ್ರ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 400 ಕಿಲೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು half kBT. half kBT ಅಂತ ನಿಮ್ಮದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ 3 × 10⁹ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ, 10⁹ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ. ಈ ತುಂಬಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯ್ತು, 3 × 10⁹ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಂಟು ಅಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಅಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಯೋನೈಸ್. ಸೊ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರ್ ಇಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರ್ ಆಯ್ತು. ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸಿಗ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು, ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇಂಟು ಅಟಮ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಿಸ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ionize. Ionize ಆಗಿ they are separating the nucleus and the electron cloud ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಕ್ಲೌಡ್. ಇವೆರಡು ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ here one force exists, that force is nothing but it will be the nuclear force ನನಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Nuclear force is much greater than the electrostatic force or Coulomb force ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 3 × 10⁹ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ 10⁹ ಕೆಲ್ವಿನ್, ತುಂಬಾ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಈ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಔಟ್. ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್
sun. So sun is also a star. So now generally we are going to deal with this stars. So stars ಮತ್ತೆ suns ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ core temperature ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ high temperature ಇರುತ್ತೆ. Therefore the nuclear fusion reaction it will take place in sun or any other star. So ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ nuclear fusion reaction ಬಗ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So nuclear fusion reaction ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು, nuclear fission ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ. So why only the nuclear fusion takes place in this sun or any other stars but not nuclear fission reaction. ಈಗ sun or any ನಾನು stars ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ it consists of 90% of hydrogen and helium. 90% of hydrogen and helium, that is smallest part, lighter elements ಗಳಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋ 10% ಏನಾಗಿದೆ, so that is nothing but other remaining gases and the elements. So ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ only 10% ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. And ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ you are not getting any uranium 235 thorium 235 ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಯುರೇನಿಯಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ there is no traces of the presence of this uranium nuclei. Therefore uranium nuclei ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ nuclear fission is not possible in this star. nuclear fission ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು, it is nothing but the nuclear fission reaction ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. Estimated that the temperature of the sun is 1.5 into average temperature of the sun is 1.5 into 10 to the power of 7 Kelvin. Okay, it estimated that the average temperature of the sun is 1.5 into 10 to the power of 7 Kelvin. But in order to deal with this nuclear fusion reaction, we want the temperature of the range of 10 to the power of 9 Kelvin. ಹೌದಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ 10 to the power of 7 ಇದರಲ್ಲಿದೆ. therefore this is not enough to start the nuclear fusion reaction. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬೇರೆ ಇರೋ ಆಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ some particles they have the energy which is greater than 400 kilo electron volt. The kinetic energy of some particles are greater than 400 kilo electron volt. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. This energy is enough to start the nuclear fusion reaction. So nuclear fusion reaction start ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು. Okay, the average temperature of the sun is 10 to the power of 7 Kelvin ಇದೆ. but nuclear fusion start ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is 10 to the power of 9 Kelvin ಬೇಕು. but some particles have the kinetic energy more than this 400 kilo electron volt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they will start the nuclear fusion reaction. so from the binding energy curve, so binding energy curve ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ here you can see this peaks ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು, it is nothing but the hydrogen has the energy of 1 mega electron volt ಇರುತ್ತೆ. this is binding energy per nucleon. so ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, this is nothing but the helium has the energy of about 7 mega electron volt ಆಗಿದೆ. the highest ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ iron ಇದೆ, it is 8.85 ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ iron ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಲೈಟರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ they are producing the higher energy ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ಅದು ಐರನ್. ಸೊ ಐರನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. therefore during this electron fusion ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ some particles they have the higher kinetic energy ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they will combine 1h1 they will combine, they will form 1h2 ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. so they will release some amount of energy. this energy is sufficient. ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. so in star we can see this type of nuclear fusion reaction. in sun this nuclear fusion reaction is a multi-step process. and there are more number of steps in that is multi-step process ಅಂದ್ರೆ what are the steps involved in this nuclear fusion reaction in sun ಅಂತ ನೋಡೋಣ. so first step is, so it is 1h1 plus 1h1
So they are combining, they must form 1H2. ಹೌದಾ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ they are producing this electron plus here it is neutrino plus here the energy is 0.42 mega electron volts nage energy. Okay, so second one, the annihilation, electron plus proton. So ಇದನ್ನ annihilation ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, pair annihilation, pair production, pair annihilation process ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, they will the masses ಇದೆ, they will annihilate ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಗಾಮಾ ಫೋಟಾನ್ಸ್, ಎರಡು ಗಾಮಾ ಫೋಟಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ 1.02 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಡ್ಯೂಟರಾನ್, ಸೊ 1H2 plus it is 1H1 plus 1H1, therefore combined to form the 2 helium-3 convert ಆಯಿತು plus 1 gamma. So energy is released with gamma plus it is 5.49 mega electron volt. Okay, so this is the last one, 2 helium-3 plus 2 helium-3, the lighter isotope of helium, they are combined from 2 helium-4 plus here it is 1H1 plus 1H1, ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು plus here it is value 0.86 mega electron volts ಗೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್. So this is the steps involved in nuclear fusion reaction presented. ಇದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so multiply this equation by 2, ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So here also you multiply this by 2. So multiply ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ, so final equation ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 1H1 2H1 and 4H1 ಅಂತ, that is 4 1H1. Okay, plus, so next ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. 2 into electron ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are getting 2 electron here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 1H2 ಬರುತ್ತೆ and here 2 1H2 and 2 NH2, so they will cancel. Here 2 1H1 ಇದೆ, so here 2 1H1, ಇದು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2 helium-3, so 2 helium-3 ಇದೆ, so ಇದು ನನಗೆ 2 helium-3 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಉಳಿಯೋದು ಇದೊಂದು ಉಳಿತು, ದಟ್ ಇಸ್ 2 helium-4 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2 ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 to 4 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಇದೆ, therefore it is 6 gamma ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 6 gamma ಆಯ್ತು. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋದು ಎನರ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 26.7 ಮೆಗಾ electron volts ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸನ್. ಓಕೆ, ದಿ ಸನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಎನರ್ಜಿನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಇಯರ್ಸ್, ಸೊ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ದಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.